جب کوئی بات کو نہ سمجھے تو خاموش ہو جانا بہتر ہے۔ بحث باتوں کو بگاڑتی ہے۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا درد تلاش نہیں کرتے، وہ صرف اس تماشی کی تلاش میں ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہوا۔ جو شخص تمہاری آنکھوں سے تمہاری ضرورت نہ سمجھ سکے، اسے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ جن کے دل جتنے نرم ہوتے ہیں، زندگی ان کے ساتھ اتنی ہی سختی سے پیش آتی ہے۔ اللہ تو قریب ہوتا ہے، بہت قریب، ہر لمحہ، ہر سانس۔ وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہماری نافرمانیوں کے باوجود وہ ہمیں تھام لیتا ہے۔ انسان کو کسی گمان میں نہیں رہنا چاہیے۔ اکثر لوگ وہی راستہ بدل لیتے ہیں جہاں تم نے ان کے بغیر چلنے کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ زندہ رہنا چاہو تو موت قیامت ہے، مرنا چاہو تو زندگی قیامت ہے۔ سنا ہے زندگی امتحان لیتی ہے، لیکن یہاں تو امتحانوں نے زندگی لے لی۔ لوگوں سے یاد رکھنے کی شکایت نہ کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے، فسق کو بھول سکتا ہے۔ جس طرح کڑوی گولیاں چبائی نہیں جاتی بلکہ نگلی جاتی ہیں، اسی طرح دکھ، ناکامی اور دوسروں کی کڑوی باتوں کو نگل جائیں، کیونکہ جتنا انہیں یاد رکھو گے زندگی اتنی ہی کڑوی لگے گی۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت کہنے والوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ سننے والوں کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے۔ شروعات کرنے کے لیے عظیم ہونا ضروری نہیں، مگر عظیم بننے کے لیے شروعات کرنا ضروری ہے۔ بغاوت کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے ہوتا ہے، اور چاپلوسی کے لیے تو ایک زبان ہی کافی ہے۔ قدر اور وقت بھی کمال کرتے ہیں۔ جس کو وقت دو وہ قدر نہیں کرتا، اور جس کی قدر کرو وہ وقت نہیں دیتا۔ اکثر وہی لوگ تمہارے مقابلے میں آ کھڑے ہوتے ہیں جن کی پہچان تمہاری وجہ سے بنی ہو۔ اگر تم سے غلطی ہو جائے تو مان لو، اور اگر غلط فہمی ہو تو دور کر لو۔ یہی پرسکون اور اچھی زندگی گزارنے کا فارمولہ ہے۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہو۔ اکثر شکایت کرنے سے بہتر ہے کہ تم خاموشی اختیار کر لو، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایتیں کیسی۔ اکڑ تو ہر انسان میں ہوتی ہے، پر جھکتا وہی ہے جسے رشتوں کی فکر ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم غلط وقت پر غلط لوگوں کے سامنے رو پڑتے ہیں۔ لوگ غلط نہیں ہوتے، وہ بس ہمارے حق میں صحیح نہیں ہوتے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بھول کر اپنا غصہ نکال لیتے ہیں۔ مگر ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور وہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو، اگرچہ تلخ ہو۔ کچھ فاصلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو طے تو نہیں ہوتے، مگر قربتیں کمال کی رکھتے ہیں۔ وابستگی ایسی ہی اور اتنی ہی رکھو کہ قابل برداشت رہے، کیونکہ انسان اکتاتا بہت جلدی ہے۔ بھروسہ بھی سٹیکر کی طرح ہوتا ہے، دوسری بار پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ جب کسی آدمی کو اس کی اوقات سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے۔ اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ لینا جہالت ہے۔ ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ بچپن میں سب سے خوبصورت ترین چیز ماں باپ کا پیار تھا۔ اس بات کا اندازہ آپ حال اور مستقبل سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن سے گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں، جن کا یقین آزمائش میں بھی متزلزل نہیں ہوتا۔
जो दुआओं पर शक नहीं करते। अल्लाह के बंदे वही होते हैं जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और ऐसा ईमान रखते हैं कि उनके लिए अल्लाह से बढ़कर कायनात की कोई शे नहीं होती। उनका जीना भी अल्लाह के लिए होता है और मरना भी अल्लाह के लिए होता है। घर में गुस्सा करना गोया उसे वीरान करना, और इंसान को देर से ही सही ये बात समझ आ जाती है कि इंसान का सबसे बेहतरीन दोस्त उसकी अपनी ज़ात है, जिससे ज़्यादा मुखलिस और बावकार दोस्त कोई नहीं होता। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो जो कुछ आपके साथ कल हुआ उसे कल पर ही छोड़ दें, उसे अपने आने वाले कल के साथ न लेकर जाएं। मोहब्बतों में इल्हाम होते हैं। महबूब अगर मिलावट कर रहा हो तो दिल को खबर हो ही जाती है। जिंदगी एक ही कपड़े को 100 बार पहनकर गुजारी जा सकती है। जिंदगी 2 रोटियों के बजाय 1 रोटी खाकर भी चल सकती है, लेकिन जिंदगी बगैर इज्जत के नहीं गुजर सकती। हमेशा उस शख्स को अपने करीब रखो और चुनो जो तुम्हें इज्जत दे सके। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। वक्त तो वक्त पर बदलता है, इंसान तो किसी भी वक्त बदल जाता है। हमने बेड़ियों से एतमाद, शेर से हिम्मत, चींटियों से ताउन और कुत्तों से वफादारी सीखी। सवाल ये है, इंसान ने इंसान से क्या सीखा? माँ के पास बैठ जाया करो, क्योंकि माँ के साथ गुजारा हुआ वक्त क़यामत के दिन निजात का बाइस बनेगा। माँ बेशक पढ़ी लिखी ना हो, मगर दुनिया की हर ज़रूरी बात हम माँ से ही सीखते हैं। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक माँ की कमी पूरी नहीं हो सकती। जब हम छोटे थे तो लड़ते थे, माँ मेरी है, माँ मेरी है, और अब बड़े होकर लड़ते हैं, माँ तेरी है, माँ तेरी है। माँ सबकी जगह ले सकती है, लेकिन माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। गोद से गौर तक हर बात सिखाती है माँ, हर रोज़ एक नया लफ्ज़ बताती है माँ। जिंदगी के सफ़र में, गर्दिशों की धूप में जब कोई साया नहीं मिलता तो याद आती है माँ। मेरे रब ने माँ को ऐसा रुतबा दिया कि मोहब्बत से माँ को देखना भी इबादत बना दिया। वो मेरे बदसलूकी में भी मुझे दुआ देती है, आगोश में लेकर सब गम भुला देती है माँ। माँ मौत से नहीं डरती, उसे मरते वक्त ये डर होता है कि इस दुनिया में उसके बच्चे को उस जितना प्यार करने वाला कोई और ना होगा। बस एक खुदा नहीं होती, वरना माँ क्या नहीं होती। जिसे माँ बाप की बात समझ नहीं आती, उसे ज़माना बहुत अच्छे तरीके से समझा देता है। हाँ करती है, जी करती है, ऐसा तो सिर्फ माँ करती है। प्यार तो है माँ की ममता, दुनिया कहाँ प्यार करती है। ईमान एक ऐसी दौलत है जो तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी। अक्सर औकात सच कड़वा नहीं होता, सच बोलने का अंदाज कड़वा होता है। हम सच बोलते हुए दरअसल दूसरों को जलील कर रहे होते हैं और तवक्का रखते हैं कि हमारी ज़िल्लत आमेज़ बात को सिर्फ सच समझा जाए। जिम्मेदारियों की ये खूबी होती है कि ये आपको कभी बिगड़ने नहीं देती। कभी कभी ज़िंदगी के बुरे हाथ से हमें सही रास्ते पर ले जाते हैं। किसी को जादूगर बनाया तो किसी को मदारी बनाया। ये कितना जालिम है ये पेट, ना जाने कितनों को परदेसी बनाया। दोस्तों, मुझे कहते हैं शब्बीर अहमद। दुआओं में याद रखिएगा। सलाम पहुँचे।